guests, parents, and my dear sisters and brothers. This is the opening ceremony of TV Dakul National Preschool. We want to welcome you all to this special event of this preschool. So, my dear sisters and brothers, please go and welcome our dear guest. In this preschool, the motto is to build a child with bright minds and noble hearts. The mission is to provide a nurturing play-based and culture-rich environment that supports the social, emotional, physical and cognitive development of every child. And the vision is to premiere International Early Childhood Center where every child discovers their unique voice and contribution to the world. So, this is not just a normal preschool. This is an English medium and an AMI preschool. In this preschool, the teachers are teaching about the world around them, mathematics, life skills, sports skills, and arts and crafts. So, the next event is to hoist the national flag. I cordially invite the chief guest, Assistant Divisional Secretary of Kampukutiya, Mrs. Tirani Malathurage, to hoist the national flag. Guest. Then the next event is to open the name board of the preschool. For this event, I cordially invite the Thank you, dear guest. Next event is to sing the school anthem. So get ready to sing the school anthem. Now let's move to cut the ribbon. The guests, please go near the main door. I'm going to invite the choir director, Mr. Siripagana.
Purnamali. Purnamali. Road side. Sanju sir, eh? For this event, I invite Venerable Palmadola Ratnadhamma Thero, the Viharadipati of Vinayagada Temple. Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Especially, I would like to say our Dakune Lakuna TV Derana director Mr. Bodhimana is going to improve English knowledge our area's children. Our Lord Buddha said that Yadisang vapate bijang tadisang harate pala. වපුරන්නේ මොනවද ඊට අනුව අස්වැන්න ලැබෙනවා. Mr. Bodhimana and everyone, I like to ask, is this the world we wish? Yes, why not? This is the world we wish. If we are confident, nothing is impossible. අපි ආත්ම ශක්තියෙන් යුක්ත නම් අපිට මේ ලෝකේ කරන්න බැරි දෙයක් නෑ. Today I heartiest congratulations this program. ඉතින් අද ඇත්තටම මම ගොඩක්ම සතුටු වෙනවා. මේක ලොකු වටින ආරම්භයක්. ඒකයි මම කිව්වේ අර අපි වපුරන්නේ මොනවද අපිට අස්වැන්න ඒවා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ දකුණේ ලකුණ ටීවී දකුණ ගැලපෙනවා. දකුණට විතරක් නෙවෙයි රටට විතරක් නෙවෙයි ලෝකෙටම කරන ලොකු දෙයක පූර්ව අඩිතාලමක් හැටියටයි මම මේක දකින්නේ. මොකද අපිට නැති වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා. රටක් හැටියට අපි කොච්චර පුරසාරම් දෙනුවත් කොයිතරම් උදන් එනුවත් අපිට මෙච්චර ඉතිහාසයක් අපිට මෙච්චර පෞරාණිකත්වයක් අභිමානයක් තියෙයි කියලා අපි උදන් අනනවා. හැබැයි අපි ලෝකෙට යන්නේ නැහැ. අපි Astronaut in the well. ඒ කියන්නේ රින්දේ ඉන්න ඩිම්මැඩියෝ වගේ අපි තාම එක තැන. අපි ලෝකේ දැකලා නැහැ. ඒ නිසා මම
දකින්නේ මේක ලෝකේ දකින්න ඉඩහත්සර සලසන අවස්ථාවක් හැටියට මේ අවස්ථාව. ඒකයි අපි සුබ පතන්නේ මේ කටයුත්තට. ඒ මොකද අපිට නැති වෙච්ච දේ තමයි අපේ රටේ දරුවෝ උගත් බුද්ධිමත්. හැබැයි ලෝකෙට යන්න තියෙන පාලම අපිට නැහැ. ඒ පාලම තමයි මේ ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක. අපි කොච්චර උගත්තු ප්‍රාඥ වුණත් වැඩක් නැහැ. අපි දන්න දේ ලෝකෙට දෙන්න බැරි නෑ. ලෝකෙට අපේ දේ අරන් යන්න බැරි නෑ. ඒ නිසා අපිට නැති වෙච්ච දේ ඕක. මේ ඉන්න වැඩි හිටියෝ අපි එකේ ඉඳලා 11ට යනකම්ම ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා. හැබැයි අපිට බැරි ඉංග්‍රීසි. ඒට හේතුව අපිට ඉංග්‍රීසි ඉගෙනුවේ සිංහලෙන් හිතන්න. ඒ නිසා බෝධිමාන මහත්තයෝ ඕනි කරන දේ තමයි ඉංග්‍රීසියෙන් හිතලා ඉගෙන ගන්න ඕන. ඒ නිසා මේ ගුරුවරුන්ට උනත් මම යෝජනා කරන්නේ දරුවන්ට සිංහලෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න නෙවෙයි. දරුවන්ට ඉංග්‍රීසියෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඉංග්‍රීසියෙන් වැඩ කරන්න උගන්වන්න. ඒක තමයි ඉංග්‍රීසියේ තියෙන පළවෙනිම රහස. ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න ඕන. නැත්නම් සිංහලෙන් හිතුවොත් නම් කවදාවත් අපිට ඉංග්‍රීසි ගන්නන්න ඉංග්‍රීසි කියා දෙන්න බැරි වෙනවා. ඒක හරියට උදාහරණයක් ගත්තොත් මම ක්ලාසික් එක්සැම්පල් එකක් අර ගමේ කතාවක් තියෙනවනේ. අක්කගේ මගුල දවසේ නංගි ආපු කට්ටියගේ මූණේ දැලි ගෑවද මොකක්ද කියන කතාවක්. ඔක සිංහලෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසියට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ගියොත් වෙන්නේ අක්කගේ මගුල දවසේ අක්කගේ නම තවත් නංගි පොලිෂ් කරා වගේ එකක්. ඒ නිසා එහෙම හිතුවොත් මම කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න ඕනේ. සිංහලෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න බෑ. අපිට වෙච්ච දේ තමයි අපිට කියන්නේ සිංහලෙන්ම හිතන්න. ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න නෙමෙයි. ඒ නිසා ජාතියක් හැටියට අපිට උනත් ඔය දේ අතීතේ ඉඳලම අපිට හැමදේම දුන්නා. අපි ගත්ත හැමදේම සුද්ධෝන්ගේ හැමදේම සුද්ධෝගාව තිබිච්ච ගොඩක් දේවල් ගත්තා. සුද්ධෝන්ගේ හොඳ දේවල් ගත්තේ නෑ. ඉංග්‍රීසිත් ගත්තේ නෑනේ. අපි දැන් බොබ් මාලේ ගත්තොත් මේ අම්මලාට තාත්තට මතක් කරන්නේ. බොබ් මාලේ කියලා ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධ සංගීතඥයෙක්. බොබ් මාලේගේ අපි ගත්තේ ටිකයි. අපි ගත්ත යාගේ ලොකු ටී-ෂර්ට් එක. අපි ගමේ කොල්ලෝ අඳින්නේ ලොකු ටී-ෂර්ට් එක. ඒ ටී-ෂර්ට් එකේ අර ඇඟිලි පහ වගේ කොලේ තියෙන කොලේකුත් පිටිපස්සේ ගහලා තියෙනවා. ඒ කොලෙත් ගහලා තියෙනවා. ටී-ෂර්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ විදිහට කැප් එකක් තියෙනවා. ඔක්කොම තියෙනවා. නැත්නම් මොනවාද? මියුසික් නෑ. දැන් විනාත් ඒවත් එහෙම අපි ලංකාවේ තියෙන අපි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය කියන එක මේකේ කෝට් එකක් තියෙනවා. ඔක්කොම තියෙනවා. අපි ගාව ටයි එකක් තියෙනවා. හැමදේම තියෙනවා. නැත්නම් මොකක්ද? ඒ කියන එක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය නෑ. දැන් අපි සමාජවාදී ගත්තොත් ඒත් එහෙමයි. ගොඩක් තැන්වල චේගාව තිබිච්ච කැප් එකක් තියෙනවා. සමහර පිටි සුරුට්ටුවක් තියෙනවා. නැත්නම් මොකක්ද? සමාජවාදී එතන නෑ. මං කියන අපි ගන්න ඕනි ගොඩක් දේවල් වල ගන්න ඕනි දේ ගත්තේ නැති જાතිය. අරම තරමේ. සුද්ධගේ කන බොන විදිහවත් අපි ගත්තේ නෑ. සුද්ධ ලස්සනට කන බොනවා. අපි ඒකවත් ගත්තේ නෑ. ඒ නිසා මං කියන්නේ ඉංග්‍රීසි මේක හොඳ ආරම්භයක්. මේ ආරම්භය අනාගතේ සාර්ථක වෙන්න ඉතින් ගොඩක් කතා කරන්න තියෙන වෙලාවක් නෙවෙයි. ඉතින් මම මතක් කරේ අපිට ලොකු ආඩම්බරයක්. ටීවී දකුණ මේ ආරම්භ කරන වැඩේ අපි දකින්නේ රටේ අනාගතය වෙනුවෙන් කරන ලොකු ආයෝජනයක් හැටියට. මේ සබබතුම අපි ඉල්ලන්නේ මේක. මම කිව්වා අපි පතන්නේ මේ ලෝකේ. අපිට නොලැබුණාට අපි පතන්නේ මෙම ලෝකයක්. ඒ නිසා මම හිතනවා ඒ ලෝකේ අපිට දෙන්න ටීවී දකුණ අපේ අධ්‍යක්ෂක බෝධිමාන මහත්මයා ඒ දෙයට ලොකු උත්සාහයක් දරනවා. අලුතෙන් හිතලා අලුතෙන් වැඩ කරනවා නිර්මාණාත්මක මිනිස්සෙක්. ඒ නිසා අපි නිර්මාණාත්මකම අගය කරනා වගේම අදින් ආරම්භ වෙන මේ ඉන්ටර්නැෂනල් ප්‍රේස් ස්කූල් එක
අනාගතේ රට දිනන දරුවන්ට මග කියන තැනක් බවට පත් කරන්නට මේ ආචාර්ය මණ්ඩලයේ දයාබර ගුරු බෞද්ධන්ට ගුරුවරුන්ට ගුරුවරියන්ට ඒ වගේම මේ අධ්‍යක්ෂක අපේ බෝධිමාන මහත්මයාට ඇතුළු මේ ආදරබර මෞදමාපියන්ට ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව උදා වේවා කියලා අපි රත්නත්‍රය ආශිර්වාදයේ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. දකුණේ ලකුණ ටීවී දකුණ අනාගතේ රටට ලෝකෙට ධර්මය දෙන අධ්‍යාපනය දෙන විශ්වීය වටිනාකමක් ඇති ආයතනය බවට පත් වෙන්න ශක්තිය ධෛර්යය වාසනාව උදා වේවා. පැමිණි සම්බන්ධ වෙන ඔබ හැම දිනාටම රත්නත්‍රය අනන්තානුභාවය ලැබිලා මේ සියලු කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන්ම සාර්ථක භාවයට පත් වේවා කියන සිතුවිල්ලෙන් හැමෝම සාදුනාදයක් පවත්වලා මේ සෙත්‍රි දේශනාවට කෙටි වෙලාවක් සම්බන්ධ වෙන්න. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස ඉතිපිසෝ භගවා අරහං සම්මා සම්බුද්ධෝ විද්‍යාචරණ සම්පන්නෝ සුගතෝ ලෝකවිදු අනුත්තරෝ පුරිස ධම්මසාරති සත්තා දේව මනුස්සානං බුද්ධෝ භගවාති. Now let's start the sermon. As the first event, as the welcome speech, I cordially invite the Executive Director of TV Dakuna, Mr. Kalum Bodhimana, to do the welcome speech. අද දවසේ තාමත් සුන්දර දවසක්. විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවට අපේ හමුදුරන් වහන්සේ අපේ විනයගුණ පුරාණ විහාරස්ථානයේ විහාරාධීශවර පල්ලබඩුවේ රතනදාන මහත්මයාගේ හමුදුරන් වහන්සේ ඒ වගේම අපේ අනුසිංහ මහත්මයා අපේ මේ සදා පුදවා කරහායක් ශක්තියක් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම අපේ TVW ඉස්කෝලේ කල්හාරස ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ අපේ කදිර මහත්මයා මේ සියලු දෙනාම අපේ දෙමාපියෝ දූ දරුවෝ හැම දෙනාගේම අවසරයි. TVW මාධ්‍යායතන විදිහට අද තවත් එක් අලුත් පරිච්ඡේදයක් විවර කරමින් අද දවසේ අපේ TVW ඉන්ටර්නැෂනල් ෆ්‍රී ස්කූල් ආයතනය අපේ නිර්මාණය කරා. ඉතින් ජීවිතවල වාදයයන් කියන්නේ ලංකාවේ අවුරුදු 10කට වැඩි කාලයක් ලංකාවේ විවිධ සමාජ පද්ධතීන් වල අපි විශාල වැඩ කොටසක් කරමින් අපි ගවේෂණය කරා ලංකාවේ සමාජයේ කොයි අතකටද වෙනස් කරන්න ඕන කියන කාරණාව අපි ගවේෂණය කරපු මාතෘකාවක් බවට පත් වුණා. ඒ තුල තමයි අපි විශ්වාස කරේ හොඳම ප්‍රජාව තමයි අපේ ඉන්න දරුවෝ. දරුවන්ගේ තමයි ඊළඟ ජෙනරේෂන් එක අපි නිර්මාණාත්මකව වෙනස් කරන්න ඕනේ කියලා අපි විශ්වාස කරේ. ඉතින් ඒ නිසාවෙන් අපි සදාම යාත්‍රා වැඩසටහන ලංකාවේ විවිධ දහම් පාසල් කේන්ද්‍ර කරගෙන අපි අවුරුදු 9ක් තිස්සේම නොකඩවා සිදු කරමින් පවතිනවා. ඒ දිගුවක් විදියට මේ සමාජ පරිවර්තනයේ අදත් අපි තියන්නේ ඒ වගේම කාරණාවක්. අපි විශ්වාස කරා ගහක් හැදෙන්න මුල් අවස්ථාවේ මේ කැලය හරියට හදා ගන්න ඕනේ. සමාජ පවතින දේට විවේචනය කරනවට වඩා සමාජ උත්තරය හොයන්න ඕනේ කියන එකයි අපි ජනමාධ්‍ය විදිහට විශ්වාස කරේ. අන්නේ මුල හොයාගෙන යද්දි තමයි අපිට හසු වෙන්නේ. මෙන්න සමාජයේ උල්පතට තමයි අපි මෙහෙත් දෙන්න ඕනේ. හේතු හොයාගෙන තමයි ඒකට උත්තර හොයන්න ඕනේ. ඒ නිසා අද දවස් අපි මේ වෙනස් සමාජ අධහැරය කබුරුපිටියෙන් අපි ආරම්භ කරන්න උත්සාහ කරා. කබුරුපිටියේ අලුත් හැඩයක් අලුත් වපසරියක් නිර්මාණය කිරීම තමයි අපේ ඇත්තටම වුමනාව. අපි දකිනවා ලංකාවේ විවිධ ගම් තුල ජනමාධ්‍ය විදියට වසර 28කට වැඩි කාලයක් අපි
මේ සම්බන්ධව අපි මිනිසුගේ ප්‍රශ්න හැම දෙයක් තුලම ජීවත් වෙච්ච ජනමාධ්‍යකරුවෙක් විදිහට අපි හොයනවා මේ සමාජයට පිළිතුරක්. ඒ පිළිතුරේ උත්තරේ තමයි අපි අද දවසේ මේ විදිහට නිර්මාණය කරන්නේ. අපි විශ්වාස කරන්නේ ගෝලීය දරුවෙක් හදන්න ඕන. ලංකාවේ වෙනස්කම් ඇති කරන්න නම් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ළමෙක් හදන්න ඕන කියන කාරණාව අපි ස්වාගත උත්තරයක් බවට පත් වුණා. ඒ නිසාවෙන් අපි හදන්නේ ලංකාවේ දේශීය සංස්කෘතික පදනමක් සහිත බෞද්ධ දර්ශනයේ තියෙන සැබෑ මූලාශ්‍රයන් සහිත පෞරුෂයන් හෙබි ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනයක් පූර්ණ වෙච්ච ළමයෙක් සහිත පෞරුෂයක් ඇති මිනිහෙක් හදන්න තමයි අපේ මේ මූලික අධිෂ්ඨානය. ඒ නිසා තමයි මේ වසරේ ඇත්තටම අපි මේ වසරේ නෙවෙයි ඇත්තටම ආරම්භ කරන්න හිතන් හිටියේ ලබන වසරේ. ඉතින් නමුත් අපේ මේ ආයතනයේ ඉන්න දුව කිව්වසර් කොහොම හරි අපි මේ වසරේ මේ දේ කරමුයි කියලා අපි දිස්නදුව. ඉතින් ඒ නිසා තමයි අපි මේ කාරණාව මූලිකවම ආරම්භ කරන්න විශ්වාස කරේ. ඉතින් මේ සඳහා අපි ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ටීවී දකුණු මාධ්‍යයන්ත් එක්ක බැඳිච්ච කැනඩාවේ අපේ ජය මහමෑණියන් පුදුමාකාර ආශිර්වාදයක් අපි මේ සඳහා අපිට ශක්තියක් ධෛර්යයක් ඇති කරා එතුමිය. ඒ වගේම අපේ සඳහා යාත්‍රා වැඩසටහනත් එක්ක වැඩ කරන අපේ ඇමරිකාවේ තාත්තා ඊට පස්සේ එංගලන්තයේ ශ්‍රීලා කොඩිතුවක්ක ඕස්ට්‍රේලියාවේ සාවිච්ච නෝනා ඇතුළු දෙපළ නෂ්වල් මහත්මයා. ඒ වගේම ඕස්ට්‍රේලියාවේ අපේ ඉන්න මෑණියන් සහ අපේ දියණිය රමණී වීරරත්න සහ ශ්‍රාවණී වීරරත්න දියණිය මේ වගේ අයගේ පුදුමාකාර හයියක් ශක්තියක් සහ අපි ගැන විශ්වාස කරලා මේ සමාජ පරිවර්තනය වෙනුවෙන් අපිට ඉමහත් ආලෝකයක් එකතු කරා. අපිට ඕන ලංකාවේ හැමදාම තුන්වෙනි ලෝකේ රටක් බවට පත් කරන්න නෙමෙයි දියුණු සමාජයකට යන්න නම් කරන්න ඕන දේ මේක තමයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා තමයි ලෝකයට ගැළපෙන ළමෙක් හදන්න ඉංග්‍රීසි භාෂාව මුල ඉඳලම අපිට වැරදිච්ච තැන තමයි එතන. අපි වැරදුණු තැන මම ගත්තොත් ඇත්තටම අපිට මම විශ්වවිද්‍යාල පශ්චාත්පාද දර්ශන ප්‍රතිපාදී දක්වා දැන් අපි අධ්‍යයන පිටි කරනවා. නමුත් අපිට තේරෙනවා මේ ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මූලාශ්‍රය අපිට නැතිවීම නිසා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් වැඩ කරද්දී කොයිතරම් අභියෝග වලට අපි මුහුණ දෙන්න වෙනවද? ඒ නිසා මම විශ්වාස කරේ මෙන්න මෙතනයි හැදෙන්න ඕන මුල තැනින් හැදලා ලස්සනට ගහ හැදෙන්න ඕන කියන අදහස මගේ හිතේ තිබුණා. ඒ සඳහා ප්‍රයක් දවාලා නැතුව පාන්දර 3-4 වෙනකන් අපි මේකේ වැඩ කරා මේ தත්ත්වයට ගේන්න. තිබිච්ච අක්කර දෙකේ කුරුදු විලවත් තිබුණා තමයි අපි හම්දුනේ මේ පාරමිතාව පුරන්න උත්සාහ ගත්තේ. මම විශ්වාස කරේ මම හැදෙන එක නෙමෙයි සමාජය වෙනස් කරන්න ඕන එක තමයි අපි මේ යනකොට තියෙන එකම සතුටයි කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ. තනියෙන් මැරෙන එක නෙමෙයි නිර්මාණාත්මක සලකුණක් සමාජයේ තියලා මිය යන එක තමයි මම විශ්වාස කරන්නේ මගේ අදිෂ්ඨානය. ඒ අදිෂ්ඨානයේ තවත් ලස්සන දෙයක් තමයි අද දවසේ මම පල්ලෙහා පන්ති ඔබ වගේම කෙනෙක් දුක් විඳින මිනිසුන්ගෙන් ඉපදිච්ච කෙනෙක්. එහම දුකක්ම විඳිනේ කළා මේ සමාජයේ ස්පර්ශ කළා හොදින්ම මේ තැලෙට පෑගෙන මිනිසුන්ගෙන් හැඩවෙච්ච මිනිසෙක් මම. ඒ නිසාවෙන් මට සාමාන්‍ය කිසි දෙයක් උසද පහළද මට තේරෙනවා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරා මේක ගොතනින් හරි ආරම්භ කරන්න ඕන. මේ සමාජයේ ලොකු අවකාශයක හිඩසක් තියෙනවා. මේ සඳහා අපි උත්තර හොයන්න ඕන කියන කාරණාව ඇතුලේ තමයි ජීවිතපුර මාධ්‍යායතනයේ විදියට මේ අඩහැරය කපුරු පිටියෙන් අපි අද දවසේ ආරම්භ කරේ. මේ සඳහා එකතු වෙච්ච අපේ ආදරණීය මිනිස්සු අපිට ආදරය කරන කයලා ලෝකේ ඉන්නවා ලක්ෂ 3කට වැඩි අපේ හැමෝටම අපිට ආදරය කරන මිනිස්සු අපි වගේ මිනිස්සු ඔගේ ලස්සනම මිනිස්සු අපිට ඉන්නවා. ඒ මිනිසුන්ගේ ආශිර්වාදය සහ ඒ මිනිසුන්ගේ දැක්ම ඒ සියල්ල අපි උකහාගත ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ සියලු දේවල් උකහාගෙන තමයි අපි මේ අලුත් හැඩය හදන්න නව නිර්මාණාත්මක හැඩය හදන්න අපි උත්සාහ කරනවා. ඒක අපි ආරම්භ කරන්නේ මේ මාතර පුරවරේ. අපි විශ්වාස කරනවා මේ වගේම ලංකාවේ තව තවත් තැන්වල හැදෙන්න ඕන ගම් නියම් ගම්වල
මේ රට වෙනස් කරන්න ලස්සන කරන්න අපි අද ඉඳලා ආරම්භ කරන්න ඕනේ කියලායි අපි විශ්වාස කරේ. ඉතින් හැම දිනකටම කෘතවේදී ස්තුතිය පළ කරනවා අද දවසේ මේ ත්‍රිවිධ පරිශ්‍රයට පැමිණලා අපි හාමුදුරුවෝ වහන්සේ අපි වගේම තමයි අපේ හාමුදුරුවෝ උන්වහන්සේගේ අදහස් මේ සමාජය වෙනස් කරන්න තියෙන උන්වහන්සේගේ බලාපොරොත්තු මේ දැක්මත් එක හරියම සමමාදී අපි ඒ වගේම අපේ ළමා සංවර්ධනය සම්බන්ධ වෙන්න අපේ කපුරු කුටියේ නියමුවා. එතුමා පළවෙනි දවසේ ඇවිල්ලා කිව්වා කරමු අපි මෙතන ක්ලාසස් ටිකක් තිබ්බේ දැන් අපි වෙනම කරලා අපි අයියේ මේ වෙනම හැඩයකින් අපි හදන ඔහුගේ ආශිර්වාද ඔහු බලාපොරොත්තු වුණු දේට අපි මේ දේ අරගෙන ආවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඔහු කිසි දෙයක් නොකිය අපිට යන්න ඉඳ හැරිය අවකාශයේ ඉඳ හැරිය ඔබ මොකද්ද කරන්නේ කියලා පිටිපස්සේ බලාගෙන හිටියා. ඒකට ඉවසීම ගැන පුදුමාකාර සෙනෙහවන්තකමක් තියෙනවා. ඒ වගේම කල්හාර සර් හැම දෙයක් අදීරයත් ඇවිල්ලා බලලා අපිට මේ සඳහා පුදුමාකාර උපදේශනාත්මයක් අපිට මේ සඳහා ලබා දෙනවා. අපි මේ අලුත් වැඩේ කබරු පිටියේ ආරම්භ කරන වැඩේට ඔබ ලැබිච්ච ශක්තිය හැම මොහොතකම මගේ පවුලේ හැම කට්ටියම මේ සඳහා එකතු වුණා. විශේෂයෙන් මගේ ලොකු දුව අපේ නෝනා හැම දෙයක්ම මේ සඳහා එකතු කරා. මේ හැම දෙනාම එකතු කරන්නේ මම ඊළඟ ජෙනරේෂන් එකේ මෙයාලගේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා මේ පද්ධතිය ආරක්ෂා කිරීමේ මූලික නියමයන් වන්නේ මොහුන් මේ හැම හැඟීමක් එක්ක මේ අත්දැකීමත් එක්කම මොහුන් ස්පර්ශ වෙන්න ඕන. ඒ ඇතුලේ තමයි ඊළඟ පරිවර්තනය හරිම සාර්ථක වෙන්නේ, ඒක ගුණාත්මක වෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට අපි වැඩ කරලා පුදුමාකාර දුෂ්කර ගමනක් ඇතුලේ අපි අද දවසට මේ දවස පත් කරේ. එන හැම දිනාටම සුබ අනාගතයක් වගේම තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි හැමදාටම. Thank you, Mr. Kalmodimana. I cordially invite the project officer and affiliated education unit, Mr. T. Rupa Singha, to deliver her speech. අතිපූජනීය ගරුතර පඬිතුන් වහන්සේගෙන් අවසරයි. ඒ වගේම පැමිණ සිටින ආදරණීය ආරාධිත මුත්තන් දෙමව්පියන්, ඒ වගේම අපේ බෝධිමාන මල්ලිගෙන් අවසරයි. මම හිතනවා මෙම මුල්ලමාවිය සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කිරීමට මත්තෙන් දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ අපේ බෝධිමාන මල්ලි මාත් එක්ක මේ සම්බන්ධයෙන් කතා කරා. ඒ වගේම ආයතනය සකස් කර ගන්නා ඕන ආකාරය පිළිබඳව පහුගිය කාලයේ පුරාම වරින් වර හමු වුණ හැම මොහොතකම මාත් එක්ක සාකච්ඡා කරා. ඒ වගේම එතුමාට තිබුණා අලුත් යමක්, නිර්මාණාත්මක යමක් කඹුරුපිටිය නගරයට දෙන්න ඕන කියන පදනම. ඇත්තටම කඹුරුපිටිය කොට්ටාසේ පෙර පාසල් 34ක් තියෙනවා. එතකොට දැන් අපිට නීතිමය තත්ත්වයනොත් තියෙනවා පෙර පාසලක් ආරම්භ කරනකොට. ඇත්තටම ඒ බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේක නාගරික සීමාවට අයත් නිසා. මොකද පෙර පාසලක් එක වසමක පවත්වන්න පුළුවන් එක පෙර පාසලයි. නාගරික සීමාව නිසා නාගරික තදබදය වළක්වන්නත් එක්ක දැන් අලුතෙන් අපිට අවසර දෙන්න හැකියාව තියෙනවා මුල්ලමාවී සංවර්ධන මධ්‍යස්ථානය ආරම්භ කරන්න. ඒ පදනම තමයි මෙතන ආරම්භ වුණේ. ඉතින් මුල්ලමාවිය සංවර්ධනය ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරොත් මුල්ලමාවිය සංවර්ධනය පිළිබඳව සමාජයේ තියෙන මතවාදය ඊතරම් පැහැදිලි නෑ. මොකක්ද මේ මුල්ලමාවිය සංවර්ධනය කියන එක මම චුට්ටක් කතා කරන්න. ගොඩක් කතා කරන්නේ. අපි දන්නවා මිනිසා විදිහට මිනිස්සු මේ ලෝකයේ තුල මේ තියෙන ස්ථානය අරගෙන තියෙන්නේ මිනිසා සතුව තියෙන වටිනාම ඉන්ද්‍රියක් තියෙනවා. ඒක තමයි මොළය. එතකොට මුල්ලමාවිය සංවර්ධන අවධියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දරුවාගේ මොළයේ වර්ධනයත් එක්ක මොළයේ සංවර්ධන ක්‍රියාවලිය. අපි මේක මනෝවිද්‍යාත්මකව කියනවා දරුවාගේ නියුරෝන වර්ධනයත් එක්ක
නියුරෝන අතර සම්බන්ධතා සකස් වෙලා ඉස්කිමා හැදෙන වැඩේ වෙන්නේ මෙන්න මේ මව් කුසේ සිට අවුරුදු 5-6ක් දක්වා අවධිය තුල. එතකොට මේ නියුරෝන සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් බිලියන 100ක් විතර එක පුද්ගලයාගේ මොළයේ තියෙනවා. මෙන්න මේ බිලියන 100ක් වල සෛල වැඩි ප්‍රමාණයක් සම්බන්ධතා හදලා පද්ධති හදලා එහෙම සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් ආකාරයට කරන වැඩේ තමයි කරන දේ තමයි මුල්ලමාවිය සංවර්ධන අවධිය කියන්නේ. ඒක නිසා මේ මුල්ලමාවිය සංවර්ධන අවධිය අර අනෙක් සෙසු කාර්යයන්ට වඩා ඉතාමත්ම සුවිශේෂී. මොකද මෙන්න මේ හැදෙන මොළය මත තමයි දරුවාගේ අනාගත ජීවිතය මිනිසාගේ පුද්ගලයාගේ අනාගත ජීවිතය සකස් වෙන්නේ. මොළේ ධාරිතාවය සකස් කරන අවධිය තමයි මෙන්න මේක. ඒ නිසා තමයි මුල්ලමාවිය සංවර්ධන අවධිය ඉතාමත්ම වැදගත් වෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 7ක් 8ක් යනකොට මේ මොළේ වර්ධනය කියන එක නතර වෙනවා. මොළේ වැඩිලා ඉවරයි. මොළේ සෛල ආපහු නැවත හැදෙන්නේ නැහැ. මොළේ සෛල විනාශ වෙන්න පුළුවන්. සෛල විනාශ වෙනවා සෛල හැදෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අර සෛල අතර සම්බන්ධතාව. නේ? ඉස්කිමා හැදෙන වැඩේ නැවත නැවත ආපහු වෙන්නේ නැහැ. ඒ හැදිච්ච ඉස්කිමා මත තමයි අපේ ලෝකය හැදෙන්නේ. හැම පුද්ගලයෙක්ම ලෝකේ හැදෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේක ඉත්‍යාත්මක විද්‍යාත්මක සුවිශේෂී කාරණයක්. ඉතින් ඒක නිසා පාසලේදී අධ්‍යාපනය ලබන්නේ මෙන්න මේ හැදිච්ච ධාරිතාවය මතම තමයි. ඒ නිසා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා හොඳ නේද? හොඳ ඔළුවක් හැදිච්ච හොඳ මොළයක් තියෙන මිනිස්සෙක් මේ ලෝකෙට අපි නිර්මාණය කරන්න ඕන. ඒකෙදී ඇත්තටම මුල්ලමාවිය සංවර්ධනයේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ක්‍රියාකාරකම් පාදක අධ්‍යාපනය. ඒකෙදී භාෂාවත් වැදගත් වෙනවා. මොකද භාෂා සංකල්ප කියන එක සාධනය කරන්න පුළුවන් මේ අවධියේදීම තමයි. ඊටාත්ම සියුම් විදිහට. මොකද භාෂාව කියන එක අපි දරුවාට එපා වෙන විදිහට නෙවෙයි දරුවා ඒකට ආශා කරන විදිහට රුචි කරන විදිහට අපි භාෂාව දරුවන්ට ලබා දෙන්න ඕනේ. මොකද දැන් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩක් දුරට අපි උගන්වන්න යන එකනේ. උගන්වන්න යන එක නෙවෙයි දරුවන්ට අපි ඉගෙන ගන්න ඉඩකඩ අවස්ථා පහසුකම් ඉගෙනුම් ද්‍රව්‍ය මේ ටික අපි ලබා දෙන්න ඕනේ. ඒ මත තමයි දරුවා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒක නිසා අර බෝධිමාන මල්ලි කලින් කිව්ව විදිහටම අපි හදන්න ඕනේ විශ්වීය දරුවෙක්. ඒ ඉස්සර තරඟේ තියෙන විශ්වීය දරුවෙක් හදන එක නෙමෙයි. නේද? අපේ තරඟේ තියෙන ඊට වඩා මෙස් එකක්. විශ්වීය දරුවෙක් හදන එකේ තරඟයක් නැහැ. ඒක අපිට හැමතෙම පොදු අවකාශයක් තියෙනවා. හැබැයි අපේ තරඟේ තියෙන වෙනත් කාරණයකට. ඉතින් ඒක නිසා මම විශ්වාස කරනවා දැන් නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයක් තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ඒ නව අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවල මුල්ලමාවිය සංවර්ධනයට වැඩි බරක් තියලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඉතිහාසයේ කවදාවත් මුල්ලමාවිය සංවර්ධනයට අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණවලදී බලක් තිබෙන්නේ නැහැ. දැන් මගේ සේවා කාලයත් දැන් අවුරුදු 30ක් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ මුල්ලමාවිය සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයේ දීර්ඝ කාලයක් වැඩ කරා. එහෙම බරක් කවදාවත් තිබෙන්නේ නැහැ මුල්ලමාවිය සංවර්ධන ක්ෂේත්‍රයට. මොකද බර තියන්න ඕනම තැන එතන තමයි. ඉතින් ඒකට දැන් මම හිතන්නේ 2027 දී ඒ විෂය මාලාවේ මේ අවුරුද්දෙත් ඒකට අදාළ යම් කාරණා ටිකක් අපිට ප්‍රපාසල් පද්ධතියට අපිට දෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේක ඊටාත්ම සුවිශේෂී. මොකද අපිට අවශ්‍යයි නිර්මාණශීලී පරපුරක්. නිර්මාණශීලී පරපුරක්. ඇයි? අර බෝධිමාන මල්ලි කලින් කිව්වා වගේ අපි තුන්වෙනි ලෝකේ රටක් වෙලා ඉන්නේ ඇයි? තුන්වෙනි ලෝකයේ රටක් වෙලා ඉන්නේ අපි නිර්මාණාත්මක පරපුරක් ඉදියට ඒ නිර්මාණාත්මක ක්‍රියාකාරකම් කරන්න තියෙන ටිකට අවකාශයක් නැහැ. නේද? වර්තමානයේ අපි දන්නවා මේ වෙනකොට රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් පිළිබඳව දැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තියෙනවා. ඇමරිකාවේ හොස්ටන් විශ්වවිද්‍යාලයේ මහාචාර්යවරයෙක් දැනට ඇවිල්ලා පූර්ණ කාලීනව වැඩ කරනවා රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් මේ ශාස්ත්‍රීය සංවර්ධනය කරන්න. ඒකෙදි මේ අවුරුද්දේ ව්‍යාපෘති 9ක්
සඳහා රුපියල් මිලියන 227ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් නැත්තම් රටක් ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. එතකොට අනාගතයේ බිහි වෙන මේ බුද්ධිමත් දරුවාට ඉඩකඩ අවකාශය යමක් නිර්මාණය කරන් නිර්මාණශීලී වෙන්න ඉඩකඩ අවකාශයක් හැදෙන්න. එහෙම වුණොත් අපිට අන්න ලෝකේ අපිට හිමි විය යුතු තැන හිමි වේවි. නේද? අපි දන්නවා ඊශ්‍රායල ජාතිකයෙක් ගත්තොත් ලෝකේ ඉන්න විශිෂ්ටතම ජාතියක් හැටියට තියෙන්නේ. එයාලගේ ඥානමය ලක්ෂණයක් තියෙන බුද්ධිමත් බවේ. ඒ වගේම එයාලා ලෝකෙට බොහෝ දේ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ මිනිස්සු. දැන් අපි මම අර කතින් කතා කර අපේ ගෝවික උඩුමසූරිය මහත්මයා දැන් පූර්ණ කාලීනව වෙලා ලංකාවට වැඩ කරනවා. එතුමාට තියෙන පේටන්ට් බලපත්‍ර 7ක්. සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ පිළිකානාශක ඖෂධ නිෂ්පාදන පේටන්ට් බලපත්‍ර 7ක් තියෙනවා. ලංකාවට ඇවිල්ලා නොමිලේ වැඩ කරනවා. ඒ වගේ ලෝකේ ඉන්න සරත් ගුණපාල මහත්මයා වගේනේ ඒ විශේෂඥයෝ අපේ මිනිස්සු අතරත් ඉන්නවා. අපිත් අන්න ඒ වගේ දහස් ගාණක් නිර්මාණය කළ 100 ගාණක් නිර්මාණය කළා අපේ රටට ප්‍රයෝජන ගන්න විදියට අපි මේක නිර්මාණය කරගත්තොත් අපිට හැකියාව තියෙනවා ඉක්මනින්ම දියුණු රටක් බවට පත් වෙන්න. පින්මක් පණින්න. අර ක්‍රමික වර්ධනයක් නෙමෙයි පින්මක් පණින්න. ඉතින් එතෙන්ට අපිට යන්න හැකියාව තියෙනවා. අර මට උවමනාව තිබුණේ මුල්ලමාවිය සංවර්ධනය කියන්නේ ඉතාමත්ම බුද්ධිමය කාර්යයක්, සුවිශේෂී කාර්යයක්. ඒකේ හැම ක්‍රියාකාරකමක් තුළින්ම සිද්ධ ඵලයක් තියෙනවා, බුද්ධිමය ඵලයක් තියෙනවා. අන්නේ සියලු දේ ග්‍රහණය කරගන්න මම හිතනවා, මම විශ්වාස කරනවා. මොකද මට අර මෙතන සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් පරිශනාත්මක යමක් කරන්නේ මුල්ලමාවිය සංවර්ධනයේ තාම පරිශන අවසන් වෙලා නැහැ. දැන් ජර්මනියේ දැන් පරිශනයක් කරනවා කැලේ සම්පූර්ණව වනාශ්‍රිතව එහෙම පරිශනයක් කරනවා. කැලේ පදනම් කරගෙන ඒ දරුවන්ට අවශ්‍ය ඒ වගේ ලෝකේ විවිධ පරිශන තියෙනවා. මේක ඉවර කරලා නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේක ඉවර වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මම විශ්වාස කරනවා මේ මධ්‍යස්ථානයේ අපේ කොට්ටාසයට පහන් තරුවක් වෙලා අපි හැමෝටම මඟ පෙන්වයි කියලා. ඉතින් හෙට දවසේ ඔබගේ ආදරණීය දූ දරුවන්ගේ ජීවිතය සාර්ථක වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මගේ වචන සල්පය සමාප්ත කරමු. සියලු දෙනාට ස්තුතියි. Thank you, sir. I cordially invite the poem writer, Mr. Siripathirana, to do the speech. විශේෂ දවසක්. මේක පෙර ආතුව මෙම ආයතනයේ දරුවන්ගේ වැඩසටහනකට මම සම්බන්ධ වුණා. ඒ වෙලාවේ මම පැහැදිලි කළේ අපේ දකුණේ රටේ දකුණේ ටීවී දකුණ ආයතනයක් තිබීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. හේතුව අපි කරන්නා වූ කටයුතු සංනිවේදනය වීම සඳහා එවැනි ආයතනයක වැදගත්කමක් තිබෙනවා. අද එහිදී විශේෂ කාරණයක් මතක් කරනවා. මෙතෙක් පැවතුණු අධ්‍යාපනික පන්ති පැවැත්වීමට අමතරව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය මේ සමාජයට දායාද කරන්නට එමගින් දරුවන් හදන්නට අලුත් පියවරක් ලැබීම වැදගත් කාරණයක්. බෝධිමාන මෙයාගේ කටයුතු සම්බන්ධව මුල සිටම මා ඊටම ගමනාවෙන් සැලකිල්ලෙන් කතා කරනවා. එතුමාත් බොහෝ විට වැඩිහිටියෙක් විදිහට මට අහුම්කම් දෙනවා, යම් යම් දේවල් ගැන කතා කරනවා. ඒක නිසා එතුමාගේ ගමන පිළිබඳව අපි සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම එතුමා යමක් දිහා අලුත් විදිහට දකින්න දැක්ම මා අගය කරනවා. මොකද හේතුව එහෙම අලුතෙන් හිතන්නේ නැත්නම් අලුත් දේවල් ගැන නිර්මාණාත්මකව කල්පනා කරන්නේ නැත්නම් අපි එක ආකාරයෙන්ම ඉන්න නැත්නම් එක තැනම පල් වෙන පිරිසක් වෙනවා. එසේ නැතුව අපිට ඉදිරි ගමනකට යන්නට අපි අලුත් විදියට හිතන්නට ඕන. ඒ වගේම තමයි කියන්නට ඕනම කාරණය
මේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය කියන කාරණය අපේ කිසියම් පැලැන්තියකට සීමා වෙලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ රටේ දේශපාලනය තුලින් මා හිතනවා මුල් කාලේ ඉඳලම බරපතලම අඩුපාඩුවක් සිද්ධ වෙලා තිබෙනවා. මොකද ජාතික භාෂාව සිංහල පමණක් කරා. දැන් මේ සිංහල භාෂාව විතරක් ජාතික භාෂාවක් විදිහට මතු වෙනකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඒ ගැන උනන්දුවක් නැතුව ගියා. ඒ වගේම මම 1966 දී සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වෙන්නේ. ඒ සාමාන්‍ය පෙළ සමත් වුණාට පසුව මම අත්දැකම දේ තමයි විද්‍යා විෂයන් කිරීමට මට අවශ්‍යතාවය තිබුණා. මා ඒ සඳහා සුසුකම ලැබුවත් මට විද්‍යා විෂයන් කරන්නට ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනික පැත්ත තිබුණේ නැහැ. මගේ පාසල තුලත් ඒ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනික පැත්ත දියුණු වෙලා තිබුණේ නැහැ. ඒ නිසා මම ඒ වෙලාවේ කල්පනා කළා කරන්නට අපහසු දේ සඳහා යනවාට වඩා හොඳයි කරන්නට පුළුවන් දේ කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා නැවතවරක් 1970 විතර වෙනකොට මම උසස් පෙළ පාස් වුණාට පස්සේ ඒ කාලෙත් මට සුසුකමක් තිබුණා. ඒ කාලේ පහසුවක් තිබුණා. නීති වෘත්තියට යන්නට පුළුවන්. මේ කාලේ වගේ ඉතර පහසුවක් තිබුණා නැහැ. උසස් පෙළ සමත් වුණාම ලියාපදිංචි වෙන්න. එහෙත් මටම ගැටලුවක් තිබුණා. එහිදී ඒ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය පිළිබඳ ප්‍රමාණාත්මක දැනීමක් ඒ වෙලාවට නොලැබුණ නිසා මම නැවත වරක් උසස් පෙළ සමත් වුණාට පස්සේ උපාධිය සඳහා යොදාගත්තේ කලා විෂයන් සම්බන්ධවයි. ඉතින් මේක මගේ ජීවිතය තුළත මම දැක්ක දේ තමයි ඊට පසුව මම කල්පනා කළා මට ලබා ගන්නට බැරි වුණු ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය මගේ දරුවන් වෙනුවෙන් ලබා දෙනවා කියන කාරණේ. මම හිතනවා අද මේ මව්වරුත් පියවරුත් හිතන්නේ තමා ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය ලැබුවා වගේම මේ අලුත් සමාජයට යන්න නම් ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය උවමනාය කියන අවබෝධය ඇතිව තමන්ගේ දරුවන්ට ඒ අවස්ථාව ලබා දීම. ඒ නිසා මේ ආයතනය තුල මා හිතනවා ඒ සඳහා හොඳ වැඩපිළිවෙලක් තිබෙනවා කියලා. ඒ වගේම පෞද්ගලික කාලය තුල කියන්න ඕන අර පෙර පාසල් අධ්‍යාපනය පිළිබඳව මව්පියන්ට විශේෂ උනන්දුවක් තිබුණේ නැහැ. මේක යම් තැනකදී මට මතකයි මා මතක් කළා මේ පෙර පාසලක් තමා ගැනීම නැත්නම් පූර්ව ළමාවිය පිළිබඳව කටයුතු කිරීම අධ්‍යාපනය ලැබපු අය නොවේ ඒක මුල් කාලය තුල කළේ. ඒ කියන්නේ මොකක් හෝ ළමයෙකුට කියා දෙන්න පුළුවන් අය ඒ අධ්‍යාපනය පැත්ත පටන් ගත්තා. නමුත් ඒකෙන් සිද්ධ වුණේ කල්පනා කළේ නැහැ මේ දරුවෝ තමා මුලින්ම හොඳට නැනවත් කරලා හදන්නට ඕන කියන එක. ඒකට මම වෙනමත් කතා කළා. එහෙම අය පටන් ගන්නේ නැතුව ඒක මොට වෙනවා දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනය පැත්ත. නමුත් දැන් යම් ප්‍රමාණයක් තුල අධ්‍යාපනය ලැබපු උදවිය මේ පෙර පාසල් අධ්‍යාපනයට යොමු වෙලා තියෙනවා. මම හිතනවා නොයෙකුත් මේ වටපිටාවේ මේ පෙර පාසල් තිබුණත් අද දවසේ මේ ටීවී දකුණ විසින් ආරම්භ කරන ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය වැඩපිළිවෙල ඉංග්‍රීසි දැනීමක් ඇති ඒ සඳහා සුසුකම් ඇති ඒ දරුවන්ගේ මනසට ගෝචර වන ආකාරයට දෙන්නට පුළුවන් කරන්නට පුළුවන් විරසක් කාසු කරගෙන මේ වැඩේ පටන් ගත්තා කියලා. එතකොට ඒ අනුව ගත්තාම මේ මව්පියන්ට සතුටු වෙන්නට පුළුවන් අපේ දරුවාගේ අධ්‍යාපනයට හොඳම තැනක් ටීවී දකුණ ආයතනය අපි තෝරාගත්තාය කියලා. මම හිතනවා අපේ මේ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂකවරයා විදිහට බෝධිමාන මෙයා ඒ සම්බන්ධව විශාල දැනීමකින් වුවමනාවකින් කටයුතු කරන බව. ඒ වගේම මනවා දකින්න දේ තමයි එතුමාගේ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය දීම පමණක් නෙමෙයි. එහෙම නැත්නම් මෙතන තියෙන අනිත් පන්ති කිරීමේදී පමණක් නෙමෙයි. ඒවා තුලින් අලුත් දරුවෙක් හදන්නේ කොහොමද? අලුත් චින්තනයක් ඇති විදිහට ළමයෙක් හදන්නේ කොහොමද? මේ සමාජමය පරිවර්තනයක් සඳහා මේ දරුවෝ හැඩගස්සන්නේ කොහොමද කියන වෙනස් විදිහකට හිතන ආකල්පයක් වැඩපිළිවෙලක් එතුමාට තිබෙනවා කියලා කතා බහෙදිත් අපිට පෙන්වී ගියා. මම හිතනවා ඒ විදිහට හිතීම ඉතා වැදගත්. ඒ අනුව ඉදිරි කාලය තුල කටයුතු සිදු වෙනවා. ඒ වගේම සිදු වේවි. ඒ වගේම ඒ යහපත් අරමුණකින් පටන් ගන්නා වූ මේ කරුණ හෙට දවසේදී
දියුණුවටපත් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරමි. මේ අද දවසේ මේ අධ්‍යාපනයට යොමු වුණ මව්පියන්ගේ බලාපොරොත්තු ඉටු වේවා. මේ අධ්‍යාපනයට යොමු වෙන දරුවන්ගේ අනාගතය යහපත් වේවා. ලැබුවා වූ මේ නව වසර මේ හැම දිනාටම සුබදායි යහපත් වසරක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් යනවා බොහොම ස්තුතියි. I invite our dear teacher, Ms. Rumeshika Vidushani, the class teacher of Nursery Rose, to deliver the vote of thanks. So I would like to say thank you for joining us, and we warmly welcome our little learners and their families to this beautiful new beginning. And thank you for our teachers and staff for their hard work in preparing for today's event. To the parents, thank you for trusting us. So we promise to give them safe, funny and natural environment to grow and learn. Especially thanks to our guest, the Divisional Secretary of Kamrupitiya, Madam NDP Ramsingha, the Assistant Divisional Secretary of Kamrupitiya, Mrs. Thirini Matarage, Chairman of Local Council Kamrupitiya, Mr. Morris Basanta, the Project Officer of Unaffiliated Education Unit, Mr. T. Rupa Singha, the Early Childhood Development Officer, Mrs. Sandhya, the Planning Director, Mrs. Manil Seneviratna, the Planning Director, Mr. Muthumala, the past Digital Manager of ITN, the Councillor of TV Document Channel, the Director of Southern Social Guarantee Limited and artist Mr. Purnima Hasaranga, and the Executive Director of TV Dakuna, Mr. Kalum Bodhimana, the Managing Director of TV Dakuna, Mrs. Kumuduni Bodhimana, the Science Teacher of TV Dakuna School, Mr. Rohana Gamage, the Mathematics Teacher of TV Dakuna School, Mr. Akila Sampath, and the English Teacher of TV Dakuna School, Mr. Kalhara, the poem writer Mr. Siri Patirana, and organizers who made event memorable. And most importantly, thank you for our little buddies, the children, their smiles, laugh and bright energy. Finally, we look forward to joyful and exciting journey together. Thank you for coming to our Palmadulle Ratana Dhammasiri Thero. Sorry for this. So thank you very much and have a nice day. මේ වගේ වීඩියෝ දිනපතා නරඹන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න.